श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। पुरुषाचा एते भूमिका एते च मे रोजेन ब्रह्म कर्म समारभू प्राणायाम योगः ओम भूः भुवः ओम सुवः ओम तपः ओम सत्यं सत्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमाप्योति ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो दुष्यकालिकाश परमेश्वर तत्तम शुभेश्वर मूर्ति आद्य ब्रह्मणे द्वितीयवरा कल्पे वैश्वसुप्मणि तरे कलियुगे पुनः पादे जम्बो द्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे मेरो दक्षिणे अनंत देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ प्रभात षष्ठी संवत्सर मध्ये विश्वावतार संवत्सरे दक्षिणायन हेमंत ऋतुः विश्ववासे विधियाः वासराः शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे एवं गुण विशेषण इष्टायां शुभ तिथौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवाय दुष्टसूर्य गोत्रोद्भवाय श्रीनिवासनाम धर्मपत्नी तथा समेतस्याः विष्णुनामधेयस्य वर्षानामधेयस्य अंजराजनामधेयस्याः अस्य यजमानस्य सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य आनंद सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मम जन्म नक्षत्र वशात जन्म राशि वशात नाम नक्षत्र पूर्वक नाम राशि वशात ग्रह अरिष्ट स्थानेषु स्थिता तेषां ग्रहाणां अत्यंत आनुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थं फल इष्टदेवता प्रीत्यर्थं कुलदेवता प्रीत्यर्थं आदित्याय नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं राजराजेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं लक्ष्मी नारसिंहस्वामी देवता प्रीत्यर्थं मार्कंडेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थम आंजनेय स्वामी देवता प्रीत्यर्थम दुष्स्वप्न दुष्प्रभुकुल यो दोष समजनित दोष परिहारार्थम अस्य यजमानस्य शरीर आरोग्य महोत्सव शुभ संदर्भेन विघ्नेश्वर महालक्ष्मी महागौरी देवता पूजांच अहम करिष्ये। मूले तत्ते ब्रह्मा मध्ये मार्गराशिदा सप्तद्वीपावसुंधरा उद्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अधर्मणा अंगैतै दासुरि विस्मृता अंगैचमनैचैव गोदावरी नर्मदेव कावेरी नमः देवानां तत्रोच्चः आत्मानां तद्देवानां तत्रोच्चः आत्मानां तत्रोच्चः संप्रगाय सावित्री स्थिरो भव सर्वो भव सुखो भव सुखसंगो भव स्थिरासनस्तुरुः ओम भुवनमावायामि ओम तपनमावायामि ओम सुवः भुवनमावायामि देवानां संप्रोच्चः आत्मानां देवानां संप्रोच्चः आत्मानां संप्रोच्चः संप्रगाय सावित्री स्थिरो भव सर्वो भव स्थिरासनस्तुरुः।
पुस्तक विलोकज राजो गणाधिप धूम्रकेतु गणाध्यक्षो पालचंद्रो गजान षोडशेता नामानि यपडेष्ण्यादि विघ्न प्रसन्न जायते श्रियं वेदायोपायामि सह्यं वेदायोपामायतनं वेद कैलासवासिने देवी कस्तूरितिलकाधरी कालनेकि जागोरी देवोहरम अग्रेम तब देवानां धूपो यत्तमेलानां प्रत्यक्षदीपं धूपमाघ्रापयामि साक्षं भट्टादीपं दर्शय देवाय परमात्मने सायमान्नं ज्योति दिव्य ज्योतिर्नमोस्तुते दीपं दर्शयामि नमस्करोमि विघ्नेश्वर भगवान के ब्रह्मांड पुराणे वेंकटेश्वर स्तोत्र वेंकटेश्वर देवतो नमः ध्यान नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि कैलासवासिने देवी कस्तूरितिलकाधरी कालनेकि जागोरी मम्मात्मकल्पये परमात्मा विश्वेश्वरदा शिवा परमात्मा विश्वेश्वरदा शिवा बासुर पांडुरंगा क्षमाशीकर परमेश्वरा गिरिजाप्रिय परमेश्वरा गिरिजाप्रिय शंकर दीन मंदार शिशिरेकर हरदार संभदार मंगल मंगुकोरार भारम भूमिरे भवानी हरा भारम भूमिरे भवानी हरा सर्पादिनादहार वरद सर्वशंकर कर्पूर मंगलारति श्रीकंठ सतिनि सर्पादिनादहार वरद सर्वशंकर नम कंबुच चम कंबुच नी नाम गतलचे चम कंबु मीद जलक मारितन तंतुचुन कर्पूर मंगलारति श्रीकंठ सतिनि सर्पादिनादहार वरद सर्वशंकर कलवीर मल्लिकार्जुनैन गणपति तोण बिल्व पूजमंतु कर्पूर मंगलारति श्रीकंठ सर्पादिनादहार वरद सर्वशंकर चूड़ामणि कुटेम्ब बिंब सुगुण चर्माणां पापात् पापात्मध्वान् प्रायमाय प्यादेवा शरणागतवत्सल अन्यदाश्चर नन्नात् कौटभावेन रक्षज्ञात्म रक्षक्ष परमेश्वरी रक्षक्ष परमेश्वरा
మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా అంతగా కవిస్తా అందుకే బంధించే నన్ను కిలాడి కోమలి గులేబ కావడి సుఖాల జావళి వేనాలి కోగిలి మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా ఓ అడుగులో అడుగు వేలారా నాతో నిత్యం వరాననా బతుకులో బతుకులైన వేరేస్తానా సర్వం జహాపనా పూలనావా గాలితోవా హాయ్లో హాయ్లే సో చేరనీవా చేయనీవా సేవలే వేవో మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా మనసులో అలలే రహస్యాలేవో చెప్పే క్షణం ఇది మనువుకు మొదలనే మరో జన్మాన్నై పుట్టే వరమిది నీలో ఉంచా నా ప్రాణాన్ని చూసి పోల్చుకో నాలో పెంచా నీ కలలన్నీ ఊగని ఊయల్లో మనసు మరి మత్తుగా తూగిపోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ వయసు మరి వింతగా విస్తుపోతున్నదే నీదే ఈ లీలా అంతగా కవ్విస్తావే గిల్లి అందుకే బంధించి నన్ను కిలాడి కోమలి గులేబ కావడి సుఖాన జావళి వేనాలి కోగిలి అంటున్నది అవునని వినిపిస్తున్నది
ఆయుర్భవ ఇమం మే పుత్రే పౌత్ర అభిమన్యమానో శతం జీవ వరదా శతమానం బోధ్యతాయ్ పురుషేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. అందరూ దృశ్యమాయుష్ వ్యాపార మనోవాంఛ ఇష్టకామ్యార్థ ఫలసిద్ధిరస్తు. కానున్న కళ్యాణం ఏమన్నది స్వయంవరం మనోహరం రానున్న వైభోగం ఎటువంటిది ప్రతి క్షణం మరోవరం వీడువని మూడేది కదా ముగింపులేని గాథగా ఇది నాది పాట మీద శ్రీనివాస్ గారు లత గారు కూడా డ్యాన్స్ చేస్తే బాగుంటుందేమో. దాని తర్వాత పున్నమి వెన్నెలలోనా పొంగును కడలి నిన్నే చూసిన వేళ నిండును చెలిమి ఎన్నో జన్మల బంధం వాళ్ళిద్దరినీ దిక్కులు ఉన్నవిగా గట్టి మేళమంటూ ఉండగా గుండెలోని సందడి చాలదా పెళ్లి పెద్దలెవరు మనకి మనసులే కదా అవా సరే కన్నుల్లోని కలలు అన్ని కరిగిపోని కలలుగా కళ్ళ ముందు పారాడరా కన్నుల్లోని కలలు అన్ని కరిగిపోని కలలుగా కళ్ళ ముందు పారాడరా తగు తరుణం ఇది కదా అనుకోనిది ఈనాడు మనకు నిజమైనది ఆ రామాయణం మన జీవన పారాయణం రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు
ప్రేమ నా చిరునవ్వుల వరమా గాలి సరాగమా పూల పరాగమా నాగత జన్మల రుణమా ఊసులు బాసలు ఏకమైన శ్వాసలు నిన్నలు రేపులు లీనమైన నేటిలో ఈ నిజం కథని తరతరాలు చదవని కదే నిజమని కలలలోని గడపని వేరే లోకం చేరే వేగం పెంచే మైకం మననిలా తరమని తారా తీరం తాకే దూరం ఎంతో ఏమో అడగతీం ఎవరిని మూగ మనసులో మూగ మనసులో నా కనులు ఎప్పుడు కననే కనని పెదవులెప్పుడు అననే అనని హృదయం ఎప్పుడు వినని వినని మాయలో తేలుతున్నా నా మనసు తలుపే తెరచి తెరచి వెలుగు తెరలే పరచి పరచి కలలు నిజమై ఎదుట నిలిచి పిలిచనే ఈ క్షణాన చేతుపై తీపిలారే పై రంగులా నేలపై నింగిలా గుప్పెడు గుండెకు పండుగ ఈ వేళ నా కన్నులు ఎప్పుడు కననే కనని పెదవులెప్పుడు అననే అనని హృదయం ఎప్పుడు విననే వినని మాయలో తేలుతున్నా నా మనసు తలుపే తెరచి తెరచి వెలుగు తెరలే పరచి పరచి కలలు నిజమై ఎదుట నిలిచి పిలిచనే ఈ క్షణాన ఎప్పుడూ లేని ఈ సంతోషాన్ని దాచాలంటే మది చాలో లేదో ఎప్పుడో రాని ఈ ఆనందాన్ని పొందే హక్కే నాకుందో లేదో నా అనేలా నాదనేలా ఓ ప్రపంచం నాకివాళ్ళ సొంతమై అల్దనే గుప్పెడు గుండెకు పండుగ ఈ వేళ నా కనులు ఎప్పుడు కననే కనని పెదవులెప్పుడు అననే అనని హృదయం ఎప్పుడు విననే వినని మాయలో తేలుతున్నా నన్నే నేనే కలిసానో ఏమో నాకే
తెలిసానో ఏమో నీలో నన్నే చూసానో ఏమో నాలా నేనే మారానో ఏమో నా గతంలోని కథంతో నీ గతంలో నా కథంతే ఓ క్షణం పెంచిన గుండెకు గుండెకు పండగ ఆవేనా కనులు ఎప్పుడు కననే కనని పెదవులెప్పుడు అననే అనని హృదయం ఎప్పుడు విననే వినని మాయలో తేలుతున్నా మనసు తలుపే తెరచి తెరచి వెలుగు తెరలే పరచి పరచి కథలు నిజమై ఎదుట నిలిచి పిలిచనే క్షణాన సదా నన్ను నడిపే నీ చెలిమే పూదారై నిలిచే ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై నా పేరే పిలిచే ఇదే కోరుకున్నా ఇదే కోరుకున్నా అని నేడే తెలిసే కాలం నతించదాని రోజకై ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నతించదాని రోజకై నదికి వరదల్లే మదికి పరవళ్ళే వెలుపు ఎప్పుడు వదిలిందో చురుకు ఎప్పుడు పెరిగిందో తలపు తొలి సల్లే కనుము హరిమెల్లే వయసు ఎప్పుడు కదిలిందో సొగసు ఎప్పుడు మెరిసిందో గమనించేలోగా గమకించే రాగాన ఏదో వీణ లోన మోయన కాలం నతించదాని రోజకై ప్రాణం సుమించదాని కోసమై కాలం నతించదాని రోజకై నీలి రంగు చీరలోన సందమామ నీవే జాణ ఎట్ట నిన్ను అందుకోనే ఏడు రంగులున్న నడుము బొంగరంలా తిప్పేదానా నిన్ను ఎట్టా అదుముకోనే ముద్దులిచ్చి మురిపిస్తావే కౌగిలించి కౌగిస్తావే అంతలోనే జారిపోతావే మెరుపల్ల మెరిసి జాణ వరదల్ల
థ్యాంక్ యూ. గుండెకు జోరు గుమ్మల పోరు ఇంకోటి నేనే ఊపిరి పిచ్చి నిద్ర పుచ్చి పోతా చూసుకో. అత్తో అత్తమ్మ కూతురో మెత్తంగా ఎత్తు బెసయ్య మందిరో. చిట్టో చిట్టమ్మ కూతురో మొత్తంగా సత్తా చూపించమందిరో రో రో. అంతే కదా. కోయ్ 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 తెగ కోసేసై ఓ అత్తవో నా గుత్తవో గుమ్మెట్టినా గమ్మత్తువో వయసు ముదిరి సొగసే అదిరేలయా. వీడికి చూడి వీడికి వాడిడి కొట్టరు ఇంకా దగ్గరకొచ్చి సిక్కులు పచ్చి పండించరు అత్తర బన్నా మత్తుల తిన్నానా. సాగేదెట్టాగయ్యా మంత్రం వేస్తే కస్సు బుస్సు ఇంటి ఆగోలయ్యా. బంధం వేస్తావా అల్లే అందంతో. పందెం వేస్తావా తుల్లి బంధంతో. అరే కై పేరే బే కాటే వేస్తా ఖరారుగా. పద పద మన చూపు దొరికెరు ఉయ్యా. అరే చెముకు చెముకు చంపుకో Wow. చాకు Come on. దొరికెరు. లిటిల్ స్టెప్ హొయ్యా రే హొయ్యా హొయ్యా హొయ్యా. మిలతో ఇంద్రధనుసు విరిసే ఖుషి తోటలో గులాబీలు పూయిస్తుంటే హలో అమని చెల్ల ప్రేమని వసంతాలిలా ప్రతిరోజు వస్తూ ఉంటే చలికే కలా చెలె కోకిలా నవ్వులనే పువ్వులతో నిండిన ప్రేమవనం వెన్నెలలే వెల్లువలై పొంగెను సంతోషం ప్రేమలన్నీ ఒకసారే పెనేశాయి మా ఇంట గుమ్మడి పువ్వుల నవ్వులతో గుమ్మెదురు చూసే కుంకుమ పువ్వుల మిలమిలతో ఇంద్రధనుసు విరిసే కలిసుంటే కలదు సుఖం కమ్మని సంసారం అవుతుంటే కలలు నిజం ప్రేమకు పేరంటం
జంటలు కడుతూ ఉంటే అదే ముచ్చట. సెలయేలు పారుతుంటే ఓ పిల్ల ఎదగూలుగుతుండే లోలోన నదులన్నీ కలిసినట్టు ఓ పిల్లగా నవ్వెంత బాగున్నదే నీలోన. గాజుల సప్పులు గలుగల్లు మోగంగా గజ్జెల పట్టీలు కంటేసి ఆడంగా చూడెట్ల పండిగట్టి ఓ పిల్ల జోరుగా ఎక్కిస్తనే ఈ వేళ. నిన్ను మధ్యలో పెట్టి వెదకున్నది నన్ను మోపు ఎత్తి ఓ పిల్ల వయ్యారి నడుముపవే నీలోన. సెలయేలు పారుతుంటే ఓ పిల్ల ఎదగూలుగుతుండే లోలోన. క్యాబాదే రాడుతున్నారు ఇప్పుడు. క్యాబాదే మేడం మీరు ఇద్దరు పట్టుకోండి, జంట పట్టుకోండి, చేయబట్టుకోండి, శ్రీనివాస్ గారు చేయబట్టుకోండి. పచ్చజొన్న కంకులా ఓ పిల్ల పాలోంచి వంగిన ఏసేనంద. గిడి రంగులలా ఓ పిల్లగా నవ్వెంత బాగున్నది నీలోన. కంకులా ఓ పిల్ల పాలోంచి వంగిన ఏసేనంద. రామశిలకల సుపులు సాలింక రత్నాల బొమ్మనది. వెయ్యంచు పువ్వుల్లో వెలిగింది నీ రూపు, దీపాల కాంతుల్లో దరిచేరు నా వైపు. మూడెట్ల పండిగట్టి ఓ పిల్ల తోరుగా ఎక్కిస్తనే ఈ వేళ. ముసిముసి నవ్వింది మురిపాల జాబిల్లి, మదిలోన పూసింది మందార సిరిమల్లి. మరుగు మాటల వాడివి ఓ బావ మా వదినొస్తున్నారు. సెలయేలు పారుతుంటే ఓ పిల్ల ఎదగూలుగుతుండే. ఒక నిమిషం బ్రో, ఒక నిమిషం. డాన్స్ డాన్స్. నదులన్నీ కలిసినట్టు ఓ పిల్లగా నవ్వెంత బాగున్నదే నీలోన. సెలయేలు పారుతుంటే ఓ పిల్ల ఎదగూలుగుతుండే లోలోన. నదులన్నీ కలిసినట్టు ఓ పిల్లగా నవ్వెంత బాగున్నదే నీలోన. గాజుల సప్పుల్లో గలుగల్లు మోగంగా గజ్జెల పట్టీలు కంటేసి ఆడంగా వరిగడ్డి మోపు ఎత్తి ఓ పిల్ల వయ్యారి నడుముపవే ఈ వేళ. సింగారాల సలుకుతున్నట్టుగా సూపర్. మాయ మాటలు వలకకు ఓ పిల్లగా మా అన్నలొస్తున్నారు తోవల్ల. సెలయేలు పారుతుంటే ఓ పిల్ల ఎదగూ. క్లాప్స్ క్లాప్స్. హలో. పచ్చతున్న కంకులా ఓ పిల్ల పట్ట. రామశిలకల సూపులు చాలింక రత్నాల బొమ్మన. పచ్చతున్న కంకులు ఓ పిల్ల పాలోంచి వంగిన ఈ సేనంద. రామశిలకల సూపులు చాలింక రత్నాల బొమ్మనైతే మా ఇంట. వెయ్యంచు పువ్వుల్లో వెలిగింది నీ- ఈరోజు ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి ఒకసారి. మర్చిపోలేని రోజు అండి. ఈరోజు మా సీను అండ్ లత వెడ్డింగ్ యానివర్సరీతో ఎంత సంతోషంగా నా మిత్రులందరూ మీ అందరం పీజీ మేట్స్, కర్ణాకర్ గారు, యాదయ్య కానీ, పుల్లారావు, సుజాతాబాయి సారు, మహేష్ బాబు, వీళ్ళందరూ మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు పుల్లారావు మాట్లాడతారు. చాలా హ్యాపీగా 25 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్న పీజీ స్టూడెంట్స్ని మేము అందరం ఈ అకేషన్ సందర్భంగా కలిసి ఇంత ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ వేసి మళ్ళా మా బాల్యము మా పీజీ రోజుల్ని గుర్తు చేసుకునేటటువంటి అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా 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 ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా, బంధువులకు, ఫ్రెండ్స్కి చాలా సంతోషంగా ఈ మధురానుభూతుల్ని ఎప్పటికీ మా జీవితంలో చనిపోయేంత వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటాము. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పుల్లారావు పంజాబ్ నుంచి ఈవెంట్ కోసం వచ్చినందుకు ప్రత్యేక అభినందనలు. మా రజితకు, మహేష్ బాబు, వీడు మామూలుడు కాదు. ఇక్కడ అందరము మా అదృష్టం ఎంతో కానీ మా బ్యాచ్లో ఎవ్వరు కూడా వెరీ డిసిప్లిన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్స్, అందరు వెల్ సెటిల్డ్, అందరు లెక్చరర్. సుజాతాబాయి లెక్చరర్, ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసరు, వీడు డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్, యాదయ్య డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్, మంచిగా అద్భుతంగా సెటిల్ అయ్యారు. మా అందరి అభిమానం మీ మీద ఉంటుంది, మీ ప్రేమ. శ్రీనివాస్ అంటేనే ఒక బ్రాండ్. 25 సంవత్సరాల క్రితం మిత్రులతో కరాచలం స్టార్ట్ అయింది. 25 సంవత్సరాల క్రితం పెళ్ళికి నేను వచ్చాను. మళ్ళీ తిరిగి 25వ పెళ్లి రోజు అక్కడ చేర్చుకున్నందుకు మా మిత్రునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఈ విధంగా నిన్ను నిలువెళ్ళు ఆయురాయుష్వాలతో ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We miss all the fun
We miss all the joy, we miss you. La 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 la. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిసాము, చదువులమ్మ చెట్టు నీడలో. వీడలేమంటూ వీడుకోలంటూ వెళ్ళిపోతూ ఇసులో. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. నోటు బుక్కులోన రానికి పంపిన ప్రేమ లేఖలు, సైన్సు ల్యాబులోన శీలపై చల్లిన ఇంకు చుక్కలు, ఫస్ట్ బెంచిలోన మున్నిపై వేసిన పేపరు ఫ్లైటులు, రాధజల్లో నుంచి రాబట్టు లాగిన రబ్బరు బ్యాండులు, రాజేషు ఇచ్చిన రోజ పువ్వులు, శ్రీవాణి పెట్టిన చెవిల పువ్వులు, కైలాస కూసిన కాకి కూతలు, కళ్యాణి వేసిన లెంపకాయలు, మరపురాని తిరిగి రాని గురుతులండి. మీ మనసు నొచ్చుకుని ఉంటే మన్నించండి, అంత పెద్ద మాటలు దూరుకోండి. ఆ అల్లరంటే మాకు కూడా సరదాలండి. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. We miss all the fun, we miss all the joy, we miss you. సరదాగా మీ కాలేజీ రోజులు గుర్తు చేసాము. థ్యాంక్ యూ. సరే, మీ కాలేజీలో జరిగిన ఈరోజు ఈవెంట్కి హీరో మన శ్రీనివాస్ గారు కాబట్టి ఆయన గురించి ఆయనకే తెలియని ఒక చిలిపి విషయం ఏదన్నా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సందర్భం షేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పాలి మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలా? చెప్పాలి, పక్కా చెప్పాలి. నేను మాట్లాడిన తర్వాత దాదాపుగా 2000 సంవత్సరంలో మేము పీజీ అంటే ఎంఏ ఎకనామిక్స్ నిజామాబాద్లో చేసాము. అప్పటి నుంచి మధ్యలో మేము దాదాపుగా 5-6 ఇయర్స్ ముందే కలిసాము. ఇప్పుడు విత్ ఫ్యామిలీతో నేను ఇంకా 2 ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు. ఈ శ్రీనివాస్ యానివర్సరీ వల్ల మేము కలిసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. నిజంగా ఇంత మూమెంట్, ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఇలా కలవడము నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ సంబరము ఇలాగే మళ్ళీ ఇంకోసారి కలుగుతూ మళ్ళీ అందరు కూడా ఇలాంటి యానివర్సరీ చేసుకొని అందరు కలుసుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. హ్యాపీ యానివర్సరీ శ్రీనివాస్ అండ్ లత. మా మిస్సెస్, నేను వివేకానంద్ గోజే, నీ రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్. మా మేడంకి నేను చదివించాను, ఆమె ఎంఏ చేసింది. షీ వాజ్ జూనియర్ లెక్చర్ ఎకనామిక్స్ నెరగొండ. నేను యాజ్ ఏ రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ కిల్లా రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్. రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ శ్రీనివాస్ అండ్ మిస్సెస్కి. వీళ్ళకి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యువర్ పార్టీ. శ్రీనివాస్ గారికి సంబంధించిన ఒక విషయం షేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్కటి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 25th ఇయర్ సిల్వర్ జూబ్లీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ బోత్ ఆఫ్ యూ. యాక్చువల్గా నేను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పంజాబ్లో ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. శ్రీను వాళ్ళ అమ్మాయి వర్ష కాల్ చేసింది నాకు. కాల్ చేసి అంకుల్ మీరు కంపల్సరీగా రావాలి ఈ ఈవెంట్ కంటే. నిన్న ఈ టైం వరకు మేము ఇంకా రాలేదు, ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఉన్నాం. సో ఇనిషియేషన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ వర్ష, బిహైండ్ ఆఫ్ వర్ష. వర్ష లేకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ లేదని నేను అనుకుంటున్నా. బట్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ద బిహైండ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. వర్షనే ఇనిషియేషన్ చేసి వర్ష మళ్ళీ అండ్ ఋషి ఆల్సో. సో ఈ ఋషి వీళ్ళిద్దరూ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి ఈరోజు ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం బ్యాక్ బోన్ వీళ్ళిద్దరే. దీంతో పాటు అంటే నాకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఆనంద్తో ఎప్పుడు షేర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు. ఆనంద్ వెనకాల బ్యాక్ సెంటర్ పిల్లర్ లాగా నుంచొని వీళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. పాపరేంటి స్నేహిత కూడా చాలా యాక్టివ్గా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి వీళ్ళంతా కోఆర్డినేషన్తో ఈ ఈవెంట్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేశారు. సో ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేయడం అనేది అంత ఆషామాషి కాదు. ఎందుకంటే ఈ రోజులంతా కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ రిలేషన్స్, వాట్సాప్ రిలేషన్స్, ఓకే సోషల్ మీడియా రిలేషన్స్ తప్ప హార్ట్ఫుల్గా అంతా కూర్చొని ఒక ఫోటో గ్రూప్ దిగటం కానీ ఈరోజు చూశాను నేను. మార్నింగ్ ఈరోజు 10 వరకు వచ్చాం మేమంతా. సో ఇక్కడ చూసిన తర్వాత అంత పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు ఆ ఫొటోస్ తీయటం కానీ అవంతా మూమెంట్ ఏంటంటే గత ఒక 20 ఇయర్స్ క్రితం ఎట్లున్నారో
అదే టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో Sir, మీరు professor కదా? ఇంటర్నల్ గా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకు ప్రొఫెసర్ తెలియదు కదా అర్థమవుతుంది. సో శ్రీను గురించి చెప్పాలంటే శ్రీను 2000లో కూడా చాలా కమిటెడ్గా వెరీ సిస్టమేటిక్ పర్సన్. అతనికి అంతా ఒక విజనరీ ఉండేది. ఆ రోజుల్లోనే శ్రీను ఏం చేస్తావంటే నేను దుబాయ్ వెళ్తాను, ఫారెన్ వెళ్తాను, ఫారెన్లో సెటిల్ అవుతాను అని వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేవాడు. బికాజ్ ఆఫ్ అతనికి ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్, కమిట్మెంట్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఈ మూడు ఈ రోజు అతను ఈ స్థాయిలో ఉంటానికి గల కారణం. మనం ఒక సక్సెస్నే చూస్తాం కానీ ఆ సక్సెస్ వెనక ఉన్నటువంటి చాలా బాధలు ఉంటాయి. ఆ బాధలు ఎవరో చూడరు. కానీ ఈ రోజు అక్కడ నుంచున్నాడు అతను. కానీ వెనకాల జరిగినటువంటి చాలా సిచ్యువేషన్స్ వాటిని అన్నింటినీ తట్టుకొని ఈ రోజు ఈ స్థాయికి రావడం అంటే అంత ఆషామాషి కాదు. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ యాజ్ పాజిటివ్ థాట్ ప్రాసెస్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మహేష్ బాబు మాట్లాడతాడు. అయితే నాకు తెలియని విషయాలు కూడా మహేష్ దగ్గర ఉండే ఏందో అయితే. కానీ సబ్బని సీను కానీ నాకు ఆత్మీయుడు సబ్బని ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా నేను ఈరోజు ఇట్లా ఉన్నంటే కారణం వాళ్ళ మా బాపు కానీ అన్నలు కానీ లక్ష్మీపతన్ అందరూ కూడా ఈరోజు నా అరుణ ఇష్టమైన వాళ్ళు దొరకడం లైఫ్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అది నాకు జరిగింది, మా శ్రీనివాస్ జరిగింది. ఎందుకంటే అది ఇంత సంతోషంగా ఉన్నాడంటే మా నరసవ్వ లలిత కొట్టాను, క్లాప్స్ కొట్టాను ఒకసారి. ఎంత ఎంత ఎఫెక్షనేటు అని అంటే చాలా ఇష్టము. అసలు నేను చెప్పలేని మాటల్లో. నేను ఈరోజు నా ఇద్దరు పిల్లలతోటి నా కుటుంబంతో ఫస్ట్ శ్రీనివాసు, తర్వాత మా మధుకర్ సారు నాకు తండ్రి సమానులు. మధుకర్ సార్ మా పిన్ని. మేము పెళ్ళైన తెల్లారి నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినాము. ఆ కొడుకులతో సమానంగా చూసేవాళ్ళు. వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నా కామారెడ్డితో ఉన్న అనుబంధం అద్భుతమైంది. నా జీవితాంతం నేను బతుకున్న రోజులు ఈ కామారెడ్డి కానీ మనుషులు కానీ నాకు ఈరోజు నేను పొందిన ఆనందాన్ని లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇంకా నేను ఇలాంటి మెమొరీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మా అరుణ ఆమె గురించి కానీ ఎంత అంటే మేము అసలు ఏ విషయంలోనైనా కూడా గొడవ పడ్డ రోజు సందర్భాలు ఉండవు. అది ఎందుకో మా దైవ నిర్ణయాలు. నాకు అరుణ దొరకడం, సీనుకు లత దొరకడం ఇది చాలా అదృష్టం. వాళ్ళ పిల్లలు అసలు నేను వాళ్ళ కొడుకుని చూస్తే పరేషాన్ అవుతా. వీడు బిడ్స్ పిల్లాడిలా చదివిందంటే నేను నమ్మలేకపోయినాను సార్. వీని ఆనెస్ట్, సిన్సియారిటీ. అసలు ఈ రోజులలో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళే ఎంత ఫోజులు కొడతాడు. వీడు ఇప్పుడు యూఎస్కి వెళ్ళి ఎంఎస్ చేసి జాబ్ చేస్తుండు. మా టైసన్ ఎవరు ఇక్కడ? మా టైసన్. నేను చిన్నప్పటి నుంచి దాన్ని టైసన్ అని పిలిచేదాన్ని. ఎంత ఎఫెక్షనేట్ అంకుల్ పుల్లారావుతో కోఆర్డినేట్ చేసిన నీ అన్న నాన్న నీ నాతోటి ఎట్లుంటున్నావు నా ఫ్రెండ్స్ తోటి అట్లుండొచ్చు. వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బంది పడద్దు. నేను పుల్లారావు అంకుల్తో ఆమె ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్యాక్ బోన్ అంతే. మొత్తం వెనకంతా ఆర్గనైజ్ చేసింది ఇద్దరు. సరే ఈరోజు మళ్ళీ ఇప్పుడు మహేష్ మాట్లాడతాడు. అయితే నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఒక విషయం చెప్పినాక వెతికిన ఫోటోలు. ఆ ఫోటోలు కూడా రాత్రులు కూర్చొని చేసిన. మనోడు ఉన్నాడు పెళ్ళిలో సుఖాపూర్లో దిగినప్పుడు హీరో లెక్క ఉన్నాడు. ఇటు ఎట్లా వచ్చిండు, ఎక్కడ వచ్చిండు, నాకు ఏం విషయాలు తెలియదు, షేర్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నా. రైట్. ఐఎమ్ డిఎల్ లెక్చరర్ ఎంజేపీ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఇక్కడ 25 సంవత్సరాలుగా ఇదే రోజు ఇక్కడ ఇచ్చేయడం జరిగింది. మిత్రుడు మేము అప్పుడు ఫోన్ కమ్యూనికేషన్ లేకుండే ఉత్తరాల ద్వారా పోస్ట్ కార్డ్, ఆ పోస్ట్ కార్డ్ లెటర్ ద్వారా ఇన్విటేషన్ నాకు వచ్చింది. ఆ ఇన్విటేషన్ ద్వారా పెళ్ళికి రావడం జరిగింది. ఈరోజు బస్ స్టాండ్ దిగురాబాయ్ నేను చూసుకుంటా చెప్తా. ఓకే, అట్లా లెటర్ తీసుకొని అడ్రస్ సో బస్ స్టాండ్లో కామారెడ్డి బస్ స్టాండ్లో గంభీరావుపేట బస్, రామాయంపేట బస్ ఎక్కువ సరిపోతుంది అన్నాడు. ఆ ఫుల్ ప్యాక్ ఉంది. అది పైన ఎక్కమంటే పైన ఎక్కి కూర్చున్నాయి. ఇక పైన ఎక్కి కూర్చొని ఆ గంభీరావుపేట దిగినాం. అటు ఇటు దిగిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ సైకిల్ మీదో ఎట్లా ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాం. తర్వాత అది పెళ్ళి 2 days. ఈ అడ్రస్ చెప్తే కళ్ళుకు పోయినాం, అటే పోయినాం, మళ్ళీ రాలే. అరే నా పెళ్ళి ఉందిరా బాయ్, ఇక్కడ ఉన్నావు వెతికితే వస్తున్నారా? అక్కడ కళ్ళుతోని బెల్లం తయారు చేస్తాం. దాన్ని చూస్తున్నాం అక్కడ ఇన్వెస్టిగేట్ చూస్తుంటే అరే మన పెళ్ళి ఉందిరా రేపు ఇక్కడ టైం పాస్ చేస్తే ఎట్లా అంటే మళ్ళీ వచ్చి పెళ్లి పనులు నిమగ్నం అయిపోయావు. అట్లా 2 days తర్వాత ఈ నైట్ అంతా మనోని బరాత్ 24 hours అయింది. తెల్లారేపు ఉదయం 7 గంటల దాకా మనోడు డ్యాన్సర్ చాలామంది ఉన్నారు. దేవుడు ప్రవేశించారు, డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా జరిగింది మార్నింగ్ వరకు. మార్నింగ్ 4 o'clock వంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు లేస్తాం, మళ్ళీ 2 అయింది లేస్తారికి. మళ్ళీ 2 o'clock లేచేసరికి మళ్ళీ భోజనాలు పెట్టారు.
మన రిసెప్షన్ డే, అరే బాబు నేను 2 డేస్లో ఫ్లైట్ ఎక్కేడుంది. అక్కడ మన సీను యొక్క లైఫ్, అక్కడ మ్యారేజ్ అయిన 2వ రోజే సాక్రిఫికేషన్, అంటే పెళ్ళైన వారు ఎంజాయ్ చేయడానికి టైం తీసుకునేవాళ్ళు. మనోడు 2వ రోజే ఫ్లైట్ ఎక్కింది. పెళ్ళైన వితిన్ 3 డేస్లోనే ఫ్లైట్ ఎక్కడం జరిగింది. అంటే లైఫ్లో సాక్రిఫికేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ కనపడడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సీన్ బాయ్. సో వెరీ హార్డ్ వర్క్, కంగ్రాచులేషన్. అనదర్ వన్ ఈజ్ కాలేజ్కి రోజులో చూసినట్టయితే క్లాసుల కంటే ఇమాజినేషన్ ఇదే పని. వీసా వచ్చిందా, మాకు వచ్చి మేము క్లాస్ అయిందని మాట్లాడితే మా వీసా పాస్పోర్ట్ మాట్లాడేది. అరే బాయ్ క్లాస్ ఉంది అంటే మీరున్నాక నాకెందుకు రా బాయ్, మీరు చెప్తారు నేను రాస్తా అనేది. సో ఈ విధంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. లతా గారి యొక్క 25 సంవత్సరాల వివాహ జీవితంలో మరి వారు ఎన్నో కష్టపడి మంచి స్థాయికి వచ్చినందుకు, వారి స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నందుకు వారికి ముందుగా మరి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మా మిత్రుడు 1998 2000 సంవత్సరం గిర్రాజ్ కాలేజ్ బ్యాచ్లో మాకు లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక మిత్రుడు శ్రీనివాస్. మేమందరం కూడా నాన్ లోకల్ నల్గొండ, ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ సందర్భంలో మాకు ఎంతో ఆప్యాయంగా మమ్మల్ని బాగా మంచిగా కలిసి ఉన్నటువంటి మా మిత్రుడు మరి ఈరోజు మేము ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించి ఈ కార్యక్రమం ఇంత దిగ్విజయంగా చేసుకున్నందుకు వారికి మరి కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి వారి యొక్క సంసార జీవితం, వివాహ జీవితం నిండు 100 ఏళ్ళు ఆయురారోగ్యాలతో మంచిగా గడపాలని కోరుకుంటూ మా మిత్రునికి మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళంతా నా పీజీ క్లాస్మేట్స్. 25 సంవత్సరాల కింద మేము విడిపోయినామంటే మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు కలవలేదు అసలు. నేను చెప్పగానే పుల్లారావు గారు ఢిల్లీ నుండి వచ్చారు, మన మహేష్ భువనగిరి నుండి, ఒకళ్ళు మహబూబ్ నగర్, ఒకరు నల్గొండ. మాది అసలు ఒక్కళ్ళు ఊరికొకళ్ళు పల్లెకొకళ్ళు మనం అంతా కలిసినాము. అప్పటి నుండి మళ్ళీ కలవలేదు. కంపల్సరీకి రావాలి అని చెప్పేసి అంటే నా కోరిక మేరకు మా మిత్రులు వచ్చి మళ్ళీ నాకు బాల్యం గుర్తు చేసినారు. మెనీ థ్యాంక్ యూ, మెనీ థ్యాంక్స్. ఇంకొకటి మహేష్ విషయం నేను షేర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు వాస్తవానికి అదే నేను 2000 పీజీలో ఉన్నప్పుడే నాది లవ్ మ్యారేజ్. అప్పుడే నేను ఎంబడ పడుతుండే. వాడు మహేషే, అరే వెళ్దాం పారా ఫోన్ చేద్దు, వెళ్దాం పారా ఫోన్ చేద్దు, ఎంబడబడి తినంగానే మాది డిన్నర్ కాగానే మాది అదే పని. ఇంకా పోవాలి దుబ్బ కాడుకోవాలా ఫోన్ చేయాలి, దుబ్బ కాడుకోవాలా ఫోన్ చేయాలి. దోస్తు మేరా దోస్త్ తూ హే మేరీ జాన్, వాస్తవం రా దోస్త్ నువ్వే నా ప్రాణం. సూపర్ సార్. ఓకే, ఫస్ట్ లుక్లోనే ఫస్ట్ అంటే బండి మీద కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తుంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ చూడగానే వచ్చేసారా? గ్యాస్ తీసుకొని మళ్ళీ చూద్దామండి. బాబు సార్ గట్టిగా చెప్పాలి. నిజంగా అసలు ఆ రోజులలోనే 2-3 రౌండ్లు వేసారు అన్నమాట. చూడాలి, జస్ట్ చూడడానికి. సో మీకు ఫస్ట్ చూడగానే మేడం మీద కలిగిన ఫస్ట్ ఫీలింగ్, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చూడగానే ఏమనిపించింది మీకు? వాస్తవానికి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సూపర్ అటెంప్ట్ సార్, సూపర్. గట్టిగా చెప్పాలి. ఈ రోజుల్లో యూత్కి ఇలాంటి మెసేజ్ చాలా అవసరము. ఫస్ట్ చూడగానే చేసుకుంటూ ఇలాంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని అనుకున్నారు, అంతే కదా? మా ఫ్రెండ్ ఫోర్స్ చేసి అంటే మా మామ గణేష్ మామ గణేష్ మామ గణేష్ మామ అంతేనా? బాబు గారు మిమ్మల్ని మీకు చెప్పారా వీళ్ళు? సూపర్ అంటే అసలు మీరు మా గణేష్ మామ ఇంకా మా క్లాస్మేట్ మహేష్. సూపర్ అంటే మహేష్ తింటున్నాడు. ఈ రోజుల్లో ఇట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో అనిపిస్తుంది నిజంగా. ఆ రోజుల్లో రాముడికి సీతని కలపడానికి హనుమంతుడు ఎంత కష్టపడ్డో తెలియదు, కానీ మనకి త్రేతాయుగంలో మనం పోలే. కానీ ఈ రోజుల్లో మాత్రం వీళ్ళు నిజంగా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పాలి. వీళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అంటే ట్రూ ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే ఉండాలి. సో మీరు ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేశారు మేడం గారు? ప్రపోజ్ చేశారు, ఎట్లా ప్రపోజ్ చేశారు? ఆ రోజులలో స్టైల్స్ వేరుంటాయి కదా, లెటర్స్, పోయిటరీ. అప్పుడు ఫోన్స్ లేకుంటే ల్యాండ్ ఫోన్. నేను ఫోన్ చేస్తే ఈమెయిల్ ఎవడుతుందా, ఇంకా వాళ్ళ నాన్న ఎవడుతుందా, అదొక చూసారు కదా. అవును, సేమ్ అదే ఫోన్లో ఓళ్ళు కదా, ఇబ్బంది ఏమంటుందో తెలియదు. ఒకవేళ ఈమెయిల్ ఎవడితే ఫోన్ మాట్లాడాలి, లేదా కట్. నేర్చుకుంటారు. ఏ యూత్ బాబులు నేర్చుకోవాలి. ఆమె లేవంటే ఫోన్ మాట్లాడుతుంది. ఒకవేళ వేరే టూరు వాళ్ళ నాన్న అమ్మాయి వాళ్ళ లేవంటారా ఫోన్ కట్ చేసేస్తారు. సో మీరు ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేశారు? అయితే చాలా నానా తంతాలు పడ్డారు. అయితే
ప్రపోజ్ అయితే ఏం లేదు. ప్రపోజ్ కానీ డైరెక్ట్ పెళ్లి చేసుకున్నామని చెప్పేసారు అంతే. మామ తోటి మాట్లాడిన తర్వాత డైరెక్ట్ పెళ్లి మామగారు మామగారు ఆడవాళ్ళు తప్పి బుద్ధులు ఎదుర్కొంటున్నారు నిజంగా. సో ఓకే, పెళ్లి ఎప్పుడు అయింది సార్? పెళ్లి 2000 అయింది. మనుషులను కలపడానికి మంచి మంచి బాబాయిలు అప్పుడిప్పుడు మన చుట్టుపక్కల ఉంటుంటారు. సో నిజంగా హ్యాపీ ఎండింగ్, విజయవంతంగా 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నారు కాబట్టి ఒకసారి మేడం మీ నోటి నుండి వినాలనుకుంటున్నాను. సార్ అప్పుడెప్పుడో 25 సంవత్సరాల క్రితం ప్రపోజ్ చేశారు, మీరు ఇంకా ప్రపోజ్ చేయలేదు. అయితే ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేయండి మీరు, ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేయండి మీరు. మీరు ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేయాలి. మీ స్టైల్లో ఎట్లా ప్రపోజ్ చేస్తారనేది 25 సంవత్సరాలుగా అయినా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు, మీరు కూడా ప్రేమిస్తున్నారు, కానీ మీరు ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి బంధువులందరి సమక్షంలో. బాబాయ్ గారు మీ సపోర్ట్ అవసరమే మాకు. రెడీ? విన్నారా ఏమన్నారు? ఇప్పటికీ లవ్ యూ టూ నానా. ఒకసారి గట్టిగా వేసుకోండి. సో ఈ జంట ఇలాగే అటు తాటికాయ చెట్టు కింద తాకులాట, ఇటు ఈతకాయ చెట్టు కింద ఎదులాట. అటు తాటికాయ చెట్టు కింద తాకులాట, ఇటు ఈతకాయ చెట్టు కింద ఎదులాట. ఎర్రమన్న గట్టల్లో ఎదురులాట, మునక్కాయ చెట్టు కింద ఎదులాట. ఎర్రమన్న గట్టల్లో ఎదురులాట, అరే మునక్కాయ చెట్టు కింద పిల్లాటలు పల్లాటలు. చుక్కల చూడు నడుమాట చూడు ఊరు చూడు బజారు చూడు కన్నడు చూడే ఓ మంగాళమ్మ, పూజలు చూడే ఓ మంగాళమ్మ. కన్నడు చూడే ఓ మంగాళమ్మ, పూజలు చూడే ఓ మంగాళమ్మ. చుట్టూ చుక్కల చూడు నడుమాట చూడు ఊరు చూడు బజారు చూడు. ఈ కబులు చూడే ఓ మంగాళమ్మ, ఆటలు చూడే ఓ మంగాళమ్మ. ఈ కబులు చూడే ఓ మంగాళమ్మ, పూజలు చూడే ఓ మంగాళమ్మ. ఎల్లమ్మ ఓ ఎల్లమ్మ, బల్లం పేట ఎల్లమ్మ, బయలుదేరి ఎల్లమ్మ, నడువన్న ఎల్లమ్మ. మా పిల్ల చెడు తలగదుడు ఎల్లమ్మ ఓ ఎల్లమ్మ, తిరేసాలు ఇస్తమే ఎల్లమ్మ ఓ ఎల్లమ్మ. పిల్ల చెడు తలగదుడు ఎల్లమ్మ ఓ ఎల్లమ్మ, తిరేసాలు ఇస్తమే ఎల్లమ్మ. ఎల్లమ్మో ఎల్లమ్మ 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 పేట ఎల్లమ్మ రైట్. గణేష్ మామ పర్మిషన్ ఇచ్చినావు కదా, థ్యాంక్ యూ. కానీ ఇవాళ అరపూర్వ వసతులతో రోజు రోజు కష్టపడు అప్పటి బంధం భోజనాల కోసం కూడా కష్టపడ్డ దినాలకే ఇవాళ ఈ కామారెడ్డి జిల్లానే కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రానే కాదు, దుబాయ్ కూడా శాసించే స్థాయికి మేము ఎదిగినప్పుడు ఆ జీన్స్ లో ఉంది. నేను మా తర్వాత మా జీన్స్ మా పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నరసింహ లత గారికి, అదేవిధంగా నిజంగా ఇంత శుభ సందర్భంగా ఇవాళ మా సీన్లు కూడా ఈ హోటల్ ఓనర్ గా నిజంగా చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు, ఈ బిల్డింగ్ ఓనరే సీను సబ్బన్ శ్రీనివాస్. దట్ ఈస్ ఫైర్పేట్ ద బ్రాండ్. నిజంగా చెప్పుకోవాలి, అది కమ్యూనిటీ ఏదైనా సరే ఇప్పటిదాకా మామూలుగా చెప్పిన, కానీ ప్రతిపేట ఒక మోనార్ ఇలా వ్యవస్థను శాసించే స్థాయిలో మనం ఉన్నాం. దాన్ని నిలబెట్టుకుందాం. రేపు రాబోయే కాలానికి కూడా మనమే మార్గదర్శకంగా ఉండాలి, చేయాలి. చేసే బాధ్యత కూడా మనదే. మా పెద్దలకు నర్సన్నకు
కార్ఖానా నరసింహన్నకు నరసింహారెడ్డికి ఇంకా మా ముందున్నోళ్ళకు నిజంగా మేము కొంత కష్టపడాం కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా కాపాడుకోమని ముందుంచే బాధ్యత కూడా తీసుకున్నాం. ఇట్లాంటి మిరాకిల్స్ సృష్టించేంత బాధ్యత కూడా మనదే. ఇలా మా ఆనందాలు కూడా నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి. అది ఫ్రెండ్షిప్ విలువ అయిందనేది గీడ కనిపిస్తుంది. పైసలు ముఖ్యం కాదు, మనసు ముఖ్యం అనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. అట్లా మా నాకంటే 6 నెలల తర్వాత వీడియో చేసుకున్నాడు. నాకంటే చాలా జూనియర్ కానీ 6 నెలల తర్వాత చేసుకున్నాడు. మా ఇద్దరు లవ్ మ్యారేజ్ ఏమైనా ట్విస్ట్ ఏంటంటే సార్ ఇద్దరు కూడా నేను 2 అమలు చేసుకున్నా, వాడు అంటే కమ్యూనిటీ ప్రకారంగా ఒకటే చేసుకున్నాడు కానీ సక్సెస్ అయింది. రేపు మన పిల్లలు కూడా అదే చేద్దాం. ఒక మంచి ఒక సాంప్రదాయాన్ని ఇద్దాం. మనం మంచిగా చూసుకోవాలి. మనం ఎక్కడమో మన పిల్లలు కూడా అక్కడ మంచిగా ఉండాలి. నిజంగా గణేష్ అన్న నీకైతే చాలా ఉన్నపని ఉంటాం. నిజంగా చెప్తున్నాను వాస్తవంగా. వాడు చెప్పినో లేదో కానీ చెప్పింది ఇప్పటిదాకా కానీ ఇవాళ ఒక మంచి కుటుంబాన్ని ఇవాళ మా తల్లి బిడ్డ కూడా చాలా మంది మనల్ని గుర్తు చేసుకునే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ స్థాయికి ఎదగాలి. రేపు భవిష్యత్తు కూడా అందరూ ఎదగాలి, మంచిగా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇంకా గోల్డెన్ జూబ్లీ చేసుకోవాలి, ప్లాటినం జూబ్లీ చేసుకుంటే ఇంకా సంతోషం. అప్పటికి గోల్డెన్ జూబ్లీ కనులే కలగనగా నిజమై మెరుపల్లే బాలేగా నా ఊపిరి నడగా తన ఊపిరి జదగా కలగలిసి మొదలయ్యేనో జడిగా అరిరే అరిరే మనసే అరిరే నీ వల్ల నాలో నయ్యల్లరే ఎవరే ఎవరే కుదురే చదిరే తొలిసారి తనువంత ఓ జాతరే ఆరాటము మోమాటము జతగా కలిగే నాకెందుకో అలవాటులో పొరపాటుగా నన్ను నేను దాస్తున్నా నెల్దుకో అడుగుల వెంట నే గురుతై ఉంటా నీ పాదమే దాటు ప్రతి చోటున నీ పెదవులు తాకే నా పేరును వింటా ఓ స్పర్శకే పొంగిపోతానట కాలం కలిపింది జోడి బాగుందని ప్రాణం అడిగింది నీ తోడు సాగాలని దూరం దూరం అయ్యే దారి చూపిస్తుంది ఒకటోవని ఆకాశం తానే చినుకల్లే మారి అక్షింతలై పైన రాలాయిగా ఆ ఉరుముల శబ్దం మనసున నిశ్శబ్దం మోగాయిలే మేళ తాళాలుగా నా భాషలో రాయలేనన్ని భావాలు నా ఊహలో మౌనం మౌనం వీడి మాటే నేర్పిస్తుంది ప్రేమలో కీర్తన నా నీ చూపుల దాడి చేసిందే
కబడ్డీ కబడ్డీ అంటూ కూతకు వచ్చైనా డిజెటిల్లు పట్టు డిజెటిల్లు పట్టు కొట్టకుంటే నా మీదట్టు. వినోద్ గారు రెడీ మీరు డ్యాన్స్ ఆడవచ్చు వెయిట్ చేస్తాను. వీణి కుంగురు జట్టు అట్లా ఎన్నింటంటే సార్లే సల్లం కొట్టు హే హే జల్లి సుట్టు అందరే జల్లినట్టు వస్తుగా నవ్వింటంటే కోరిలా దిల్లు పట్టు అన్న ఫోటో పెట్టుకో పలుగురాళ్ళ పాడల దిబ్బ పోచమ్మ గుళ్ళు అవి కనుగుల కంచి ఆ కంచె శైల నిలబడి కాలు దొక్కయ్యో నాపై పాట పడయ్యో. పలుగురాళ్ళ పాడల దిబ్బ పాడల దిబ్బ పాడల దిబ్బ పలుగురాళ్ళ పలుగురాళ్ళ పాడదలిప పోచమ్మ గుళ్ళు అవి కనుగుల కంచె సూపర్. ఆ కంచె శైల నిలబడి కాలు దొక్కయ్యో నాపై పాట పడయ్యో. రెడీ అన్న జర ప్యాడ్ కాకతీయ కోట మీద కోయిల కూసింది అది రమ్మని కోరింది కోయిల పాట కొత్త పాడి కొమ్మాలకయ్యో నన్ను చూపు చూడయ్యా. కాకతీయ కోట మీద కోయిల గుసింది నన్ను రమ్మని కోరింది కోయిల పాట కొంత పాడి కొమ్మాలకయ్యో నన్ను చూపు చూడయ్యో. కాకతీయ కోట మీద కాకతీయ కోట మీద కాకతీయ కోట మీద కాకతీయ గోలుకొండ కోట మీద గొల్లల దీప అది గొప్పల దీప ఆ దీపల మీద నువ్వే ఉండి సీటి కొట్టయ్యో సింగకారవయ్యా. గోలుకొండ కోట మీద గొల్లోళ్ళ దిబ్బ అది గొప్పల దిబ్బ ఆ తిప్పల మీద నువ్వే ఉండి సీటి కొట్టయ్యో చిన్నగా రవయ్యో. గోలుకొండ కోట మీద గోలుకొండ కోట మీద గోలుకొండ కోట మీద గోలుకొండ అన్నా ఆ పక్కన ఉన్న సూర్యుడు చూసి ఉంటాము పుట్టకు మొక్కులితాము. భువనగిరి కిల్లా మీద బోనాలాట మామ బోనాలాట ఆ పక్కన ఉన్న సురేంద్రపురి చూసి వదాము గుట్టకము కూలిదాము. భువనగిరి కిల్లా మీద భువనగిరి కిల్లా మీద భువనగిరి కిల్లా మీద భువనగిరి వావ్ చార్మినార్ చరకమాను సుప్పి మామయ్యో నాకు సుప్పి మామయ్య లాలు బజార్ల రవ్వల గదులు ఏపీ మామయ్యో పుట్టక ఏపీ మామయ్య. చార్మినారు చార్కమాను సుపి మమ్మయ్యో నాకు సుపి మమ్మయ్య లల్బతాల రబ్బరు గాజులు ఏపీ మమ్మయ్యో గుట్టగా ఏపీ మమ్మయ్యో. చార్మినార్ చార్కమాను చార్మినార్ చార్కమాను చార్కమాను చార్మినార్ వలపులలుకుతున్నాయే వయ్యారాలు సిక్కులలుకుతున్నాయే సింగారాలు. వలపులలుకుతున్నాయే వయ్యారాలు సిక్కులలుకుతున్నాయే సింగారాలు. చీరకట్టులోన ముద్ద మందారాలు కట్టులోన ముద్ద మందారాలు సుందరైపోయానే
మల్లె తోటలే నీ జడలా పూలు అల్లి పెడతనే నల్లగొండలా నక్కిలేసులే నీ మెడలా భలే మెరిసిపోతదే రాను అయ్యా రాను చాలు నీ చుక్క మాటలు చాలు నీ కుర్ర కోతలు చాలు నీ చుక్క మాటలు చాలు నీ కుర్ర కోతలు రాయ రాయ పిల్ల నీ కంటి మీద రెప్పనై కడదాకా తోడుంటా సామి నే తెప్పబోను నీకిచ్చిన హామీ సామి నా బంగారు సామి నే తెప్పబోను నీకిచ్చిన హామీ అన్న ఒక నిమిషం. పట్టు చీరని కట్టుకున్నా కట్టుకున్నలో కట్టుకున్నా ఇక్కి బొట్టే పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నలో పెట్టుకున్నా నడుముకు వడ్డనం చుట్టుకున్నా చుట్టుకున్నలో చుట్టుకున్నా ఇష్టి సుక్కని తిట్టుకున్నా తిట్టుకున్నలో తిట్టుకున్నా పెళ్లి కూతురు ముస్తాబురు నువ్వు ఎడంగా వస్తావురు చెయ్యిని చెదిగిస్తాను రో అడుగుని అడుగులేస్తాను రో నేను మెచ్చే నన్నే మెచ్చే తోడా ఇట్టే వస్తారా నీ వెంట నీ ముల్లెట్టు బండకి వచ్చత పాటు గుడు 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 గని అందాల దునియాని చూపిత చిక్కు 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 గని ముల్లెట్టు బండకి వచ్చత పాటు గుడు 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 గని అందాల దునియాని చూపిత చిక్కు 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 గని ఇదంట అల్లుకున్నా అల్లుకున్నలో అల్లుకున్నా మా ఊరి వాడని చూడు మల్లెవరం మల్లెవరముల మల్లెవరం మా మల్లెలు తెప్పి ఒళ్ళు నింపుకున్నా నింపుకున్నలో నింపుకున్నా నువ్వు నన్నెలుతున్నావు రో దండ బెల్లోన వేస్తాను రో నేను బండికి వచ్చేత పాటు గుడు 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 గని అందాల దునియాని చూపిత చిక్కు 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 గని ముల్లెట్టు బండికి వచ్చేత పాటు గుడు 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 గని అందాల దునియాని చూపిత చిక్కు 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 గని మాయదారి మైసమ్మో మైసమ్మ మనం మైసారం పోదమే మైసమ్మ మాయదారి మైసమ్మో మైసమ్మ మనం మైసారం పోదమే మైసమ్మ ఓ మైసమ్మ 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 గౌరపెట్టి గయపుగకే మైసమ్మ జర పరేషాన్ చెయ్యకే మైసమ్మ నన్ను మాయదారి మైసమ్మో మైసమ్మ మనం మైసారం పోదమే మైసమ్మ పొద్దుగల ఎవరి ముఖం చూశానో పొలమును దున్నుతుండే మైసమ్మో ఓ మైసమ్మ నేను పొలము దున్నుతుండనే మైసమ్మ నాకు బంగారం దొరికినే మైసమ్మ నేను పొలము దున్నుతుంటేనే మైసమ్మ నాకు బంగారం దొరికినే మైసమ్మ ఓ మైసమ్మ 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 ఓ మైసమ్మ అరే సిల్లం సాయి కట్టా కింద గదుల తప్పుడు సిల్లం సాయి కట్టా కింద గదుల తప్పుడు సిల్లం సాయి కట్టా కింద గదుల తప్పుడు గదుల తప్పుడు గాజు కొడక గదుల తప్పుడు గదుల తప్పుడు గాజు కొడక గజ్జల చప్పుడు రో సిల్లం సాయి కట్టా కింద గదుల తప్పుడు సిల్లం సాయి కట్టా కింద గజ్జల చప్పుడు రో గాజుల తప్పుడు గాజు కొడక గదుల తప్పుడు అర్రే గజ్జల చప్పుడు గాజు కొడక గజ్జల చప్పుడు రో కోడి పుంజు వాయలచ్చమ్మడి కోడి బాయల చమ్మడి కోడి పుంజు బాయల చమ్మడి ఎట్లు బాయ కొట్లు బాయ ఎరమదరల మంద బాయ ఎట్లు బాయ కొట్లు బాయ ఎరమదరల మంద బాయ కొలుగమ్మ నేను పోతే కందిరీగ కలిసిపాయ్ కొలుగమ్మ నేను పోతే కందిరీగ కలిసిపాయ్ అరే
అరే గంపపాయ శ్రీనివాస్ అన్నది పూల గంపపాయ శ్రీనివాస్ అన్నది గంపపాయ శ్రీనివాస్ అన్నది పూల గంపపాయ శ్రీనివాస్ అన్నది. ఏమైందో ఈ వేళ ఈ గాలి రంగులేవో చల్లిందా అందమైన ఊహేదో మదిలో వాలి అల్లరేదో చేసిందా మెత్తనైన నీ పెదవులపై నా పేరే రాశావా నే పలికే భాషే నువ్వే అవే వన్నెలా హో రెండు కన్నులతి గుండెలపై నీ చూపే గీశావా ఆగితే దాటి అడుగునైనా విడువలేనే నేనిలా ఆనందమా ఆనందమదికే ఏ మందమొలికే నీ నవ్వు నా గుండె గదికే వెలుగే వెన్నెలా ఆనందమా ఆనందమదికే ఏ మందమొలికే నీ పిలుపున అడుగునదికే పొంగే వరదలా. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఇలాంటి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ హ్యాపీ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మామయ్య అత్తమ్మ. మీరు ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ పెద్ద కూతురు, పెద్ద అల్లుడు, పెద్ద మన్మడు హ్యాపీ టూర్ చెప్పు విహాన్. అమ్మమ్మ తాత పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మామ అండ్ అత్తమ్మ. ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ మీ మేనకోడలు. బాబాయ్, చిన్నమ్మ, మీరు 25వ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నెన్నో చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ సిల్వర్ జూబ్లీ తాత. హ్యాపీ సిల్వర్ జూబ్లీ దుబాయ్ తాత అండ్ నానమ్మ. 25 సంవత్సరాల పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. ఇట్లాంటి పెళ్లి రోజు ఎన్నో జరుపుకోవాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం. తమ్ముడు మరదలు గారు.
20వ సంవత్సరం పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు లతా శ్రీను. ఇట్లాంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ పిన్ని బాబాయ్. హ్యాపీ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ పిన్ని బాబాయ్ హ్యాపీ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ బాబాయ్ అండ్ పిన్ని. దిస్ ఇస్ యువర్ రిజిస్ కబడ్డీ. హ్యాపీ 25th యానివర్సరీ లతా అండ్ బాబా. హ్యాపీ 25th యానివర్సరీ లతా అండ్ శ్రీనన్న. హ్యాపీ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చిన్నాంటి అండ్ అంకల్. 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అన్న. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అక్క బాబు. యానివర్సరీ పెద్దమ్మ పెద్ద డాడీ నేను అనుకున్నాను. 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ బోత్ ఆఫ్ యు. నవ్వుతూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ 25th యానివర్సరీ అంకుల్ అండ్ ఆంటీ. హ్యాపీ 25th వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఆంటీ అంకుల్. అల్లుడు శ్రీనివాస్కు బిడ్డ లతకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. అల్లుడు శ్రీనివాస్ లత బిడ్డ లతకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. శ్రీనాన్నకు లతకు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. సినిమాకు లతక్కకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. హాయ్ చిన్నమ్మ అండ్ బాబాయ్. 25వ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. ఇలాగే మీ జీవితం చిరకాలం సాగాలని కోరుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. Dear Anna Vadana, on the 5th happy wedding anniversary. Ladies are amazing silver jewelry. You are both. మా పిల్లలు ఎంతో అదృష్టం చేసుకున్నాము. నీకు థ్యాంక్స్ అనే పదం కూడా చాలా చిన్నది నాన్న. ఈ వీడియో ద్వారా నేను కొంతమందికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మొదటగా మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరికీ, ఎందుకంటే నాకు హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు అందరూ చాలా ధైర్యం చెప్పారు. ఈరోజు నేను ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నానంటే వాళ్ళందరి సపోర్ట్ వల్ల ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నాను.